ഹായ് ഗൈസ്, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. സോ ലൈക്ക് പറ്റുന്നവരൊക്കെ Hi guys. Hello. How are you all? Sugam? Yes. We shall start the session and I introduce myself. I am Joanne Alice Thomas. Yeah. So today will be, I am an AI developer. I have been around in TinkerUp for a while. So today we will be focusing on GitHub. Git and GitHub. So before that, എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് തന്നെ we can keep the session as informal as possible. വലിയ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒന്നും വേണ്ട. ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി കംഫർട്ടബിൾ സ്പേസ് ഫോർ ഓൾ ഓഫ് യു. വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ we can move forward with it. So if you guys have any sort of doubts, any sort of inquiries, എവിടെ വെച്ച് എവിടെയെങ്കിലും വിട്ടുപോയാൽ do let me know in the comment in the chat box. അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയായാലും just raise your hands അല്ലെങ്കിൽ mic on ആക്കി അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. So be as interactive as possible. Because today we are going to step into the first series before we go for Tinker Hack, that is commit, push and pull. Because this is the most basic part. If you're doing a project and if you want other people to join as well and get access to your code, maybe your teammates, and even if you want to push this somewhere, and once you go for an interview or once you go for presenting something that you have done, this is the most formal place so that you can show it to other people. Okay? So that is why. സോ നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, കൂടെ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കൂടെ ചെയ്യാം. ഈ ഒരു Gmeetന്റെ വിൻഡോ സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് യു ക്യാൻ ഓപ്പൺ അനദർ വിൻഡോ ആൻഡ് ഡു. അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ഫുള്ളി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഡു വൺ തിങ്, ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ദീസ് തിങ്സ് ഡൗൺ ദാറ്റ് ഐ എം ഷോയിങ് ടു യു. ഓക്കെ, ഈസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ എല്ലാവർക്കും? ഷാൽ ഐ മൂവ് ഫോർവേഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്? Okay, completely perfect and fine. I see 140 participants over here. So anybody from Muthoot Technology and Science? Yeah. I see a lot of hands raising up. Okay. How many of you guys are from first year? I'm pretty sure a lot among you are from first years. Okay. Great. ഇനി ഈ കൈ താത്തിയരെല്ലാരും raise down ചെയ്തോളൂ. ഇനി now we'll go to the other one. How many of you are from second years? Okay. All of you guys. Okay, cool. So again, like I said, we can keep it as interactive and easy and simple as possible. In the doubt ഉണ്ടെങ്കിലും do reach out to me. Okay? ഈ chat box ൽ കൂടെ ചോദിച്ചാലും മതി, no problem. So shall we start? Can I get a thumbs up if you guys are ready to start? Perfect. Amazing. I love the energy. I just got back from the Summit of Future and I sat down. Yeah, let's get into it. Just let me know if you guys can see my screen. Okay? Is it visible to all of you? Okay. എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കട്ടായി പോയാൽ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയണം. ബിക്കോസ് ഐ എം ഇൻ ഹോസ്റ്റൽ. സോ ഏത് ടൈമും ചിലപ്പോൾ ഇത് കട്ടായി പോവാം നെറ്റ്വർക്ക്. സോ ജസ്റ്റ് cut in between.
Let me just open my GitHub account and just show you how the whole Git stuff actually looks like. Yeah. So guys, I'll just give you a very simple overview right now. This is what GitHub looks like. So GitHub എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ റെസ്യൂമേ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ടു ഷോക്കേസ് വാട്ട് യു ഹവ് ഡൺ. പ്രോജക്ട്സ് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ പൊസിഷൻസ് നിന്നിട്ടുണ്ട്, ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ പ്രൈസ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്, വാട്ട് യു ഡു, എവറിത്തിങ്ങിന്റെ ഒരു പാക്കേജ് ഓഫ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇവന്റ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റഫ്സ് ദാറ്റ് യു ഹവ് ഡൺ ആണ് ഒരു റെസ്യൂമേ എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു GitHub is a place where you upload your projects, where you upload each and every single thing that you have done. So in the case of hardware agam, in the case of software agam, ellathinte code ningalku ingote push cheyam. I'll just show a sample of how a project after getting pushed looks like in the case of GitHub. Okay, so obviously your project will be having a lot of files, right? Because you are using Visual Studio Code. So ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഫയൽസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്ത് വരും. സി, ഇതെല്ലാം ഓരോ ഫയൽസ് ആണ്. സോ വാട്ട് എവർ ഫയൽസ് ദാറ്റ് യു ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ്, എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം, മേ ബി data.py എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈത്തൺ ഫയൽ ആണ്. സോ data.py, .gitignore, readme.md, test.py, ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ഫയൽസ് ദാറ്റ് യു ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ഓവർ ഹിയർ in the case of Visual Studio Code. നിങ്ങൾ ഇപ്പം create Visual Studio Code, because you guys can't go for any AI website building platforms like Lovable. Obviously you guys will be relying on Visual Studio Code. I'll just share my full screen so that you guys can see it. 1 second. Yeah. So example എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ I'll show you. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? Fine and working, right? Okay. So in the case of ഇത് അത്ര നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ചെറുതാക്കി. Yes, as small as possible so that I can just get a good overview. Okay. So ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് is my Visual Studio Code. നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇത് ഞാൻ റീസെന്റ് ചെയ്തൊരു പ്രോജക്റ്റ് ആണ്. സോ ഈ പ്രോജക്റ്റിനകത്ത് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോ ഫയലും, സി, this is what you mean by files in the case of Visual Studio Code. So ഈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോ ഫയലും has to get pushed when it comes to Visual Studio Code to GitHub. സോ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പം ഇതെല്ലാം ഓരോ ഫയൽസ് ആണ്. സോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ test.py, ഈ test.py തന്നെയാണ് ബേസിക്കലി ഇവിടുത്തെ test.py. So what we are doing is whatever files that we have created in the case of this project in Visual Studio Code, we are pushing this to GitHub. GitHub push ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കും. So once another person is trying to, access this, or when another person is trying to get into and see what you are doing, എല്ലാവർക്കും ഇവിടുന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാം. പ്ലസ് വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ട്, readme എന്ന് പറയുന്നത്. So readme എന്ന് പറയുന്നത് basically it is to present what you have done. Obviously നിങ്ങൾ ഈ ചുമ്മാ നിങ്ങളുടെ കോഡ് ഫയൽസ് മാത്രം ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടാൽ people will be like, okay, എന്താ ഇത് ചെയ്തതെന്ന് അവർക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ. So what we do is we do something called as readme. This is more like a blog. This is more of a blog of what you have done. So ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് Federated Medical Image System for Pneumonia Identification ആണ്. So whenever a person is going through the readme, ഈ readme നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെ കമാൻഡ്സ് ചെയ്താലാണ് എന്തൊക്കെ കമാൻഡ്സ് ചെയ്താലാണ് എന്തൊക്കെ ചെയ്താലാണ് ഈ സംഭവം വർക്ക് ആവുന്നത്, വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ബിഹൈൻഡ്, വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് ഐ യൂസ്ഡ്. ഇതൊരു ബ്ലോഗ് പോലെ അവർക്ക്, അതാണ് readme എന്നുള്ള ഒരു പ്രസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ readme-യിലൂടെ ആണ് നമുക്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് മനസ്സിലാവും. So this is a general overview of what GitHub looks like. പക്ഷെ ഇതൊന്നുമല്ല, ഇതിന്റെ പുറകിൽ നടക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, like commands and stuff that you have to do in order to push what is there over there in Visual Studio Code. So we'll start off from the very basic stuff, which goes like, let me just present this over here. Okay, so the things that we are going to
focus out here is basically Git and GitHub basics, like starting from how to make a repository to how to push the project from Visual Studio Code to your GitHub account, everything. Then the setup and the configuration, the core workflow, what is happening, the branches and the collaboration, all these things are what we are going to cover today. And then comes what is Git and GitHub. Okay, so basically the thing goes that Git and GitHub എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വേർഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Arduino ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോൾ ബോർഡാണ്. സോ ഈ മൈക്രോ കൺട്രോൾ ബോർഡ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്, അതിനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് Arduino IDE, ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എൻവയൺമെന്റ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ Git and GitHub എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സോ ദീസ് ആർ മേക്കിംഗ്ലി ട്രാക്കിംഗ് യുവർ കോഡ്, like what all things you do, what all stuffs that you do, everything is getting pushed in here and everything is getting worked out there. Understand? Even if നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഫ്രീലി ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ obviously you have to buy a domain, but there are certain things which goes like Vercel and stuff, like Vercel. സോ ഈ വെർസൽ എന്ന സ്ഥലത്താണ് നിങ്ങൾ ഈ ഗിറ്റബിന്ന് ഡയറക്ട്ലി ഈ കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് എ വെർഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം. യു ക്യാൻ കൺട്രോൾ എനിത്തിങ് ഫ്രം here and get access to whatever is happening, and everything is easy and easy when once you start using Git and GitHub. So that is how it works, and people can easily collaborate and bring in a lot of people, because നമ്മളിപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഞാനിപ്പോ ഒരു പ്രോജക്ട് ചെയ്യാണ്, ആ പ്രോജക്റ്റിന്റെ അകത്ത് എനിക്ക് വേറൊരാളെയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. obviously I have to collaborate with them, and that's why there is a lot of access areas for making a lot of teams and then building and contributing to a lot of things. All these things are happening once you start getting into Git and GitHub. Okay, so I hope you guys got an overview of what exactly is Git and GitHub. Did you guys get it? Can I get a response if നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായെങ്കിൽ? Works fine and well? Perfect. Okay, good. അപ്പൊ എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കാം, don't forget. Okay, so ഇതുവരെ I am pretty sure you guys all got what is exactly Git and GitHub and stuff like that. Okay, perfect. Now we are going to get started with GitHub. So അതിനു മുന്നേ one thing that I've seen people do while I have mentored a lot of hackathons, so ഞാൻ എന്താ കണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ people usually forget to make a folder before they get into a project. So ഞാൻ കാര്യം പറയാം, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക, നിങ്ങൾ ഏതൊരു പ്രോജക്ട് ചെയ്താലും, ഞാൻ ഇതെല്ലാം മിക്കുന്ന പ്രോജക്ട്സ് ആണ് എൻ്റെ, ഏത് പ്രോജക്ട് ചെയ്താലും എപ്പോഴും ഇവിടെ ഹോം പേജിൽ വന്ന് ഒരു ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ സ്ക്രീൻ കാണുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇവിടെ വരിക, ന്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ക്രിയേറ്റ് എ ഫോൾഡർ. ഈ ഫോൾഡറിനകത്ത് ഇങ്ങനെ എല്ലാ കോഡും കിടന്നോളും. അപ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി ഇവിടെ ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാം. സോ ലെറ്റ് us give a folder name like maybe Tinker Demo. Okay, so Tinker Demo എന്നൊരു ഫോൾഡർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? സോ ഫസ്റ്റ് തിങ്, യു ഓൾ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ. നിങ്ങളെല്ലാം റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ ഓർ ഏതാ ഫോളോ വിത്ത് മീ. ഐ വുഡ് പ്രിഫർ റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഡൗൺ, ബിക്കോസ് ഇപ്പൊ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പോയ ചില സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വിട്ടുപോകും, ബിക്കോസ് സിൻസ് ഇറ്റ്സ് എൻ ഓൺലൈൻ സെഷൻ. സോ യാ, so firstly എന്ന് പറയുമ്പോൾ create a folder there in your home page or in desktop page. ഒരു ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കുക. ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, go to your Visual Studio Code. വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡിൽ പോകുമ്പോൾ തൊട്ട് സൈഡിൽ ഫയൽ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും. ഈ ഫയലിൽ വരിക, എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫയലിൽ ചെന്നിട്ട് ഓപ്പൺ എ ഫോൾഡർ. വൺസ് യു ക്ലിക്ക് ഓൺ folder that you have made. ഇനി whatever code you do, whatever your project is, അതിന്റെ കോഡ് എല്ലാം ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കും. നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നില്ല, തമ്മിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാ, എന്റെ കോഡ് എവിടെ പോയി കിടക്കുന്നു, ഏത് ഫോൾഡറിൽ പോയി കിടക്കുന്നു, അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ആവശ്യമില്ല. അപ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ തന്നെ everything is going to be like very very easy for you guys. Okay, and then comes, okay, so now what have you done? You have created a folder. Now what you guys have to do is, ഞാനിപ്പോ ടിങ്കർ ഡെമോ എന്ന് എന്റെ പ്രോജക്റ്റിന്റെ പേരാന്ന് വെച്ചോ. നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് എന്താണോ അതിന്റെ പേരനുസരിച്ച് ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കുക. അതിന്റെ ടിങ്കർ ഡെമോ എന്നാണ്. ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പറഞ്ഞാൽ, ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഗിറ്റബിലോട്ട് പോകും. സോ ഗിറ്റബ് എല്ലാവരും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ, അത് മറക്കരുത്. ഗിറ്റബ് ഡൗൺലോഡ് ഫോർ വിൻഡോസ് ഉണ്ട്, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക, കോൺഫിഗർ ചെയ്യുക, അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക, കയറുക. ഇത് ഇത്രയും മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ എല്ലാവരും for desktop നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് it will come across create account, create other. That is like very easy for you guys to do. Just get in and then create an account,
and create with the Gmail and the password. And never forget the Gmail and the password because a lot of authentication stuff is happening. Once you connect some sort of things between. What you guys have to do is make sure that you never forget the GitHub account and the password. Okay. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വരും. ഇതിപ്പോ എന്റെ പ്രോജക്ട്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം. So if you guys are a beginner, it will be like blank out. Don't worry about that. We are getting started with it. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് വന്നിരിക്കും. പേജ് വന്നിരുന്നതിന് ശേഷം ക്ലിക്ക് ഓൺ ന്യൂ. ന്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പുതിയ റെപ്പോസിറ്ററി. Just like how we made a folder for your laptop to put the whole code in. Now we are going to create a folder in GitHub to store your code. The ones that you push from Visual Studio Code. Get it? So ഇതൊരു ഫോൾഡർ ക്രിയേഷൻ പോലാണ് ഈ റെപ്പോസിറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ റെപ്പോസിറ്ററി എന്റെ പ്രോജക്റ്റിന്റെ പേര് ടിങ്കർ ഡെമോ എന്ന് വെച്ചു. ടിങ്കർ ഡെമോ റെപ്പോസിറ്ററി നെയിം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കാം. Place to have fun and it's beautiful and pretty woman. Yeah, so that works. So നമ്മുടെ ടിങ്കർ ഡെമോ റെപ്പോസിറ്ററി പേര് കൊടുത്തു, നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തു. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തന്നെ ചുമ്മാ ഞാൻ പറയട്ടെ, യൂട്യൂബിലെ വീഡിയോ ഒക്കെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പോലെ കാണത്തില്ല, അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, ഒരു മൈന്യൂട്ട് വൺ അതുപോലെ. പക്ഷെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ഈസ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു റീഡിങ്. നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? വാട്ട് ആർ വി ഗോയിങ് ടു ഡു ഔട്ട് ഹിയർ? വി ആർ ഗോയിങ് ടു ക്രിയേറ്റ് ദിസ് റെപ്പോസിറ്ററി. സോ റെപ്പോസിറ്ററിയുടെ പേര് കൊടുത്തു, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ക്രിയേറ്റ് ദ റെപ്പോസിറ്ററി. സോ വൺസ് ടു ക്രിയേറ്റ് ദ റെപ്പോസിറ്ററി, the repository has been made, Tinker Demo, everything. So Tinker Demo ആണ് നമ്മുടെ റെപ്പോസിറ്ററിയുടെ പേര്, ആൻഡ് വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡിലും നമ്മുടെ ഫോൾഡർ ഇതാണ്. So I hope you guys got everything till now. Perfect and fine. Yeah, by the way guys, the thing goes, കട്ടായി പോയാൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് മൈക്ക് ഓൺ ആക്കി പറയണേ, സേയിങ് കാണുന്നില്ല, ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. ഓക്കെ, ദാറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് റിയലി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ മീ. യാ, because I'm at hostel, I can't do anything much about it. Okay, so that works perfectly well and good. Now what we are going to do is basically, yeah, so നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. നമ്മൾ ഗിറ്റബിൽ ഒരു റെപ്പോസിറ്ററി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ഇവിടെ വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് ഒരു ഫോൾഡർ. ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകും. സോ ഫയൽ ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഫയൽസ് ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാനിപ്പോ സിമ്പിൾ ഒരു ഡെമോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ബിക്കോസ് സിൻസ് യു ഓൾ ആർ ഗോയിങ് ടു വർക്ക് വിത്ത് വെബ്സൈറ്റ്സ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ്ലി ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സ്റ്റഫ്. സോ വെബ്സൈറ്റിന്റെ കാര്യം ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞുതരാം. സോ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ റിയാക്റ്റോ നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റോ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ലൈക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഫോൾഡർ ലുക്കിലേക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ HTML, CSS, JavaScript ആണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ if you guys are going into advanced level, you guys can go ahead with React and then Next and stuff like that. So I'll just show a sample of what a React file looks like. One second. So this is basically a React-based project, and this is the number of files that you guys will be coming across. ഇത്രത്തോളം ഫയൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓരോ ഫയൽസിനും ഓരോ ഓരോ ഫയലിനും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പൊ ഹോം പേജ് .js ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ലുക്കിലേക്ക് ഇതായിരിക്കും, അതിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതായിരിക്കും. യാ, സോ ഈ ഹോം പേജ് .js എന്ന് പറയുന്ന ഫയലിനകത്തുള്ള കോഡാണ് ഇത്. പിന്നെ വരുന്നത് റൂം ലിസ്റ്റ് .js വരുന്ന കോഡാണ് ഇത്. അപ്പൊ ഓരോ ഫയൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെ ഓരോ സെറ്റ് ഓഫ് കോഡാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ബേസിക്കലി ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ഇത്. അത് റിയാക്ട് ഫ്രെയിംവർക്കിൽ ഞാൻ ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ സെറ്റ് ഓഫ് ഫയൽസ് ഒക്കെയാണ് ഇത്. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ മീൻ ബൈ ഫയൽസ്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചത് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഈസ് മെന്റ് ബൈ ഫയൽസ്. സോ ദീസ് ഫയൽസ് ആർ ദ വൺസ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഹോൾഡിംഗ് യുവർ കോഡ്, and connection of these files is what makes your website running or whatever you are
ഫയൽ ജസ്റ്റ് ടിങ്കർ ഡെമോ ചുമ്മാ ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാ. Anybody raise a hand or question? Voice break ആവുന്നു. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Is it good? Is it good now? Yeah. Guys, rather than chat box, somebody please open the mic and say, okay, എന്നാലേ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റൂ. Okay? Yeah. So, എന്താണ് ഇപ്പൊ നടന്നത്? എവിടെ വരെ നിങ്ങൾ കേട്ടു? ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കേട്ടു. ഓക്കെ, ഞാൻ ചെയ്യാവുന്നത്. സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നതാണ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ടിങ്കർ ഡെമോ ഒരു ഫയൽ ക്രിയേഷൻ ആണ്. അത് കണ്ടായിരുന്നോ? അതെല്ലാവരും കണ്ടായിരുന്നു ടിങ്കർ ഡെമോയ്ക്ക് അതൊരു ഫയൽ ക്രിയേഷൻ നടത്തിയത്. സോ ഞാൻ അത് ഒന്നുകൂടെ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ റിയാക്ടിന്റെ ഫയൽസ് എല്ലാം കണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലെ, എങ്ങനെയാ റിയാക്ടിന്റെ ഒരു ഫയൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. സോ ഫയൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറയുന്നത് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഹോൾ ഫയൽ ഈസ് ഹോൾഡിംഗ് യുവർ റിയാക്ട് വരെ കണ്ടു. ഓക്കെ, ഫൈൻ ഗുഡ്. അതിനുശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്താ നടന്നേക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫയലിന്റെ അകത്താണ് ഈ കോഡ് എല്ലാം കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഫയൽ തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ആണ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു മേക്ക് വാട്ട് എവർ യുവർ ബിൽഡിംഗ് വർക്കിംഗ്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ഒരു ബിഗ് സംഭവം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു കണക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി മേക്കിംഗ് യുവർ ഹോൾ സ്റ്റഫ് വർക്കിംഗ്. സോ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടിങ്കർ ഡെമോയുടെ ഫോൾഡർ എടുത്തു. ആ ഫോൾഡറിനകത്ത് നമ്മൾ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാ വിച്ച് ഗോസ് ബൈ hello.py. ഓക്കെ, സോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? എല്ലാം കട്ടാവുന്നുണ്ടോ? Is it breaking? No, right? Hopefully not. Okay, works. Thank you, Devi. Yeah. So ഇപ്പൊ എന്താ നമ്മളിപ്പം hello.py എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചു. അപ്പൊ p.py എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ? പൈത്തൺ ഫയൽ ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ വേറെ കുറെ ഫയൽസ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് മേ ബി index.html. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു HTML ഫയലാണ്. പിന്നെ വരുന്നുണ്ട് എന്തായിരുന്നു script.js. ഇതൊക്കെ പേരാ കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ കുര്യൻ.js എന്ന് ആഡ് ചെയ്താൽ ആ ഫയലിന്റെ പേര് .js. ഇറ്റ് ഇസ് എ JS ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് ഫയൽ ഓഫ് കുര്യൻ. ഒരു ഇത്. ആൻഡ് ദെൻ കംസ് വാട്ട് femi.css. അതൊരു CSS ഫയലാണ്. അപ്പം ഞാനിത് ചുമ്മാ ഐ എം ജസ്റ്റ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഫോർ ഫൺ. അതല്ല തന്നെ ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് മനസ്സിലാക്കിയതാ. വാട്ട് എവർ നെയിം ദാറ്റ് യു വാണ്ട് ഗിവ് പ്ലസ് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലൈക്ക്. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ എക്സാമ്പിൾ hello.py എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു സെന്റൻസ് അടിക്കുകയാണ്, പ്രിന്റ് how are you? Okay, works. So now what I'm going to do is I'm just going to run this in the terminal. I have to get access to the conda. Let this load. ഇത് നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ആക്കേണ്ട, ഇത് എന്റെ ഒരു അനക്കോണ്ട എൻവയൺമെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, പൈത്തൺ hello.py. യെസ്, സീ ഇറ്റ് ഈസ് റണ്ണിങ്. സോ ഇതാണ് ഉദ്ദേശം, ഒരു ഫയലിന്റെ അകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, റൺ ചെയ്യുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഈ കോഡ് എനിക്ക് വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡിന് ഈ ഫോൾഡറിന്റെ അകത്തുനിന്ന് എനിക്കിതേ ഈ ഗിറ്റ്ഹബിന്റെ ഇവിടെ കൊണ്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ലൈക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പുഷ് ആവണം. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു റൈറ്റ് നൗ ഇസ്, ഇവിടെ കണ്ടോ കമാൻഡ് ലൈക്ക് സി തന്നെ കാണാപാഠം നിങ്ങൾ അങ്ങ് ചെയ്തങ്ങ് പോകും. ബട്ട് സിൻസ് യു ആർ ഗൈസ് ആർ എ ബിഗിനർ, നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി ഇവിടുന്ന് ഹെൽപ്പ് എടുക്കാം. ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ വാട്ട് ഐ ഗോയിങ് ടു ഡു റൈറ്റ് നൗ ഇസ്, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടുവേർഡ്സ് ഡൂയിങ് ദിസ് ഇസ് we have to initialize the Git account here. And beforehand, what you guys have to do is, ഇവിടെ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് എന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ട്. ഈ എക്സ്റ്റൻഷൻസിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, GitHub എന്നൊരു സംഭവം നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡിനകത്ത് തന്നെ ഇവിടെ GitHub എന്നൊരു സംഭവം കാണും, ഫുൾ റിക്വസ്റ്റ് അത് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്ക്, ഇൻസ്റ്റാൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് വാട്ട് യു ഗൈസ് ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ബേസിക്കലി ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ടെർമിനലിൽ തന്നെ ഓപ്പൺ ദ ടെർമിനൽ ഓഫ് ദ ഫോൾഡർ, ഓപ്പൺ ദ ടെർമിനൽ ആൻഡ് ഇനിഷ്യലൈസ് ദ ഗിറ്റ് വിച്ച് ഗോസ് ലൈക്ക് git init. ഓക്കെ,
ഗിറ്റ് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗിറ്റ് ഇനിറ്റ് അടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്റർ അടിക്കുമ്പോൾ ഒരു മെസ്സേജ് വരും, ഗിറ്റ് ഇനിഷ്യലൈസ് ദി empty git repository in desktop tingerapp.git. Get it? So what we first have to do is this git init and never ever forget about that. Is everybody catching up till now? Any doubts? No. I like the energy. I'm so happy that you guys are so responsive. Yes, perfect. ഹലോ, ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ഇത് ഒരു കുറച്ച് മുമ്പ് ചെയ്തതാണ്. ഞാൻ ബിഗിനർ ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡിലൊരു വെബ്സൈറ്റ് പോലെ യൂസ് ചെയ്തായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ ഗിറ്റ് ഇന്നിറ്റ് ഒന്നും ചെയ്തായിരുന്നില്ല. അല്ലാതെ ഗിറ്റ് ഹബിൽ അപ്ലോഡ് ആക്കുകയാ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഇല്ല, അത് ഡയറക്ട്ലി GitHub എക്സ്റ്റൻഷൻ വഴി ചെയ്ത് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം. ബട്ട് ഓൾവേസ് വൺസ് ആ ഒരു ഈസി വേ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നല്ലത് what I would say is learn from the scratch. കാരണം once a recruiter are using from pushing by VSC to Git and ചോദിച്ചാൽ no, I'm just simply using മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is not actually good. But ഒരു ഈസി വേ നോക്കുമ്പോൾ ഇതാണ്. പക്ഷെ always make sure that you learn what is happening. Okay, so അതും അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് പുഷ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ what I always promote is this one, the traditional normal way to do it, so that you guys also learn. Okay. ഹായ്, ആ ടെർമിനൽ ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറയാമോ? ടെർമിനൽ ചെയ്ത ഒന്നുകൂടെ അറിയാം. ഒരു മിനിറ്റ് ഇവിടെ നോക്കട്ടെ. വിത്തിൻ ദ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ GitHub should be installed. There are a lot of GitHub Copilot എടുത്തോ, GitHubന്റെ pull request എടുത്തോ, GitHubന്റെ അവിടെയുള്ള എല്ലാ ഫേസ്റ്റിലെ 5 എണ്ണം make sure that you download it because it is necessary. One point or the other you might need it. Okay, pull request നിങ്ങൾ ചെയ്തോ. GitHubന്റെ Copilot എടുത്തോ. That is really helpful for you guys because MCP is working out there now. MCP തന്നെ is a part of AI. So ഇപ്പൊ MCP is വർക്ക് ആവുന്നതുകൊണ്ട് everything ഒരു ചെറിയ ഒരു എറർ വന്നാൽ പോലും it is able to sense and it is going to correct on its own and stuff like that. So make sure that you guys download the Git Copilot as well. Okay. So ഇവിടെ ടെർമിനൽ നടന്ന കാര്യം ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം. ഇവിടെ ഞാൻ ഫേസ്റ്റിലെ ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത് Git, I'm going to initialize the Git account. So ഇവിടെ എന്റെ ഫയലാണ് ഇത്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ഡിലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ടെർമിനൽ എടുക്കുക. ടെർമിനൽ എടുത്തതിന് ശേഷം take some time because yeah. So what I'm going to do is I am going to git init എന്ന് പറഞ്ഞാൽ git initialize ചെയ്യാൻ ഓൾറെഡി എന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ട് റീഇനിഷ്യലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വരും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ git init എന്ന് അടിക്കുക. അപ്പൊ ഓൾറെഡി ഇനിഷ്യലൈസ് എന്ന് കാണിക്കും. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് റീഇനിഷ്യലൈസ് എന്നാ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അടുത്ത കമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് git add space dot എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറയുമ്പോൾ ഈ മൊത്തത്തിലിരിക്കുന്ന ഫയൽസ്, ഈ ഉള്ള എല്ലാ ഫയൽസും പുഷ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ git add space dot ചെയ്യുന്നത്. സ്പേസ് ഡോട്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉള്ള എല്ലാ ഫയൽസും പുഷ് ആവും, ഉള്ള എല്ലാ ചേഞ്ചസും പുഷ് ആവും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ git add hello.py എന്ന് മാത്രം അടിച്ചാൽ ഈ hello.py എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ന ഫയൽ മാത്രമേ പുഷ് ആവത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് git add space dot എന്ന് അടിച്ചാൽ ഉള്ള എല്ലാ ഫയലും, ഇപ്പൊ ഇവിടെ hello.py ഉണ്ട്, index.html ഉണ്ട്, അത് എല്ലാം അങ്ങോട്ടേക്ക് പുഷ് ആവും. അതാണ് ഈ ഓൾ ഇൻ ഓൾ പുഷിങ്ങിനാണ് സ്പേസ് ഡോട്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ റൺ ചെയ്തു. യെസ്, എറർ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് വർക്കായി. അതിന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് git commit /m ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോ ഫസ്റ്റ് പുഷ് ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കും. അതിന്റെ കമാൻഡ് ആണ് git commit /m first push എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഓരോ പുഷ് കഴിയുമ്പോഴും നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് പോലെ കാണാൻ എന്തൊക്കെ, നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു ടീം ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ടൈമാണ്, നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു ടീം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, നിങ്ങൾ പ്രോജക്റ്റ് ടീമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമില് ആരെന്താ ചെയ്തേ എന്ന് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കമാൻഡിങ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഫയലും പുഷ് ആവുന്ന ഇതൊരു എന്റെ പ്രോജക്റ്റ്. അപ്പൊ ഓരോ ഫയലും പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ മെസ്സേജാണ് ഫിക്സ് CNV ആൻഡിങ് പ്രോജക്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ്
Vector DB made using index.py. First push. Request again changed. Final project with added new features. See, ഓരോ പുഷ് ചെയ്യുമ്പോഴും എനിക്ക് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ചെയ്ത് അവസാനം, എന്താ ഇവിടെ അവസാനം ചെയ്തത്. ആ ഒരു മെസ്സേജിങ്ങിന്, ഒരു ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് മെസ്സേജിങ്ങിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഗിറ്റ് കമ്മിറ്റ് /m കോഡ്സിന്റെ അകത്ത് മെസ്സേജ് ഇടുന്നത്. അപ്പൊ എന്റെ ഫസ്റ്റ് പുഷ് ആണിത്. അപ്പൊ ഞാൻ ചുമ്മാ ഫസ്റ്റ് പുഷ് എന്ന് കൊടുത്തു. അല്ലാതെ വേണമെങ്കിൽ വേറെ കൊടുക്കാം. ആഡിങ് ദ കോഡ് ഫയൽസ്. ഓക്കെ, അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സി 2 files changed, 1 insertion. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടായിരുന്നു, ഇവിടെ ഈ ഫയൽസിന്റെ സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ ഈ ഫയൽസിന്റെ സമയത്ത് നേരത്തെ യു ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ചെറിയ ഒരു യു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് യു means unmodified. I'll show you what the difference of the whole unmodified thing was like. It worked in the concept. Yeah, this is called as untracked. Untracked എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഈ വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡിന് ഈ ഫയല് അങ്ങോട്ടേക്ക് പുഷ് ആയിട്ടില്ല, ട്രാക്ക് ആയിട്ടില്ല, അങ്ങോട്ടേക്ക് പുഷ് ആയിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ റെഡി ആയി നിൽക്കുന്നു, എനിക്കിപ്പം റെഡിയാണ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് ഈ അൺട്രാക്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. മോഡിഫൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എം എന്ന് വരും. മോഡിഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എന്റെ ഫയൽ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എന്റെ ഫയൽ കുറച്ചുകൂടെ മോഡിഫൈ ചെയ്താൽ അതിന്റെ അർത്ഥമാണ് എന്ത്, ഇവിടെ ഒരു എം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇത് വരും. കണ്ടോ, എം എന്നൊന്ന് കണ്ടോ, ഞാൻ ആ ഫയൽ മോഡിഫൈ ചെയ്തു. അതാണ് ആ ഒരു എം സിമ്പിൾ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് മാറ്റിയ ആ എം എന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി അവിടുന്ന് പോകും. ബിക്കോസ് അവിടെ വേറെ ഒന്നും മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. കാരണം ഈ ഗിറ്റ് ആഡിന് ശേഷം ഉള്ള എല്ലാ ഫയലും ഒരു ചേഞ്ച് ഇല്ലാതെ അതുപോലെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഈ ഗിറ്റ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ വീണ്ടും പ്രിന്റ് വേറെ എന്തെങ്കിലും അടിച്ചാൽ ഒബ്വിയസ്ലി അവിടെ എം എന്ന് വരും. മോഡിഫൈ ആഡ് ചെയ്തതിനെക്കാളും ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻ അവിടെ ഉണ്ട്, അത് പക്ഷെ പുഷ് ആയിട്ടില്ല എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മളിപ്പോ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു, ഗിറ്റ് കമ്മിറ്റ് /m ആഡിങ് ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുത്തു. ഇതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം so I can do hello, so I am a beginner, so I have made a to-do list planner completely from AI. So can I push it in GitHub? Yes, obviously, if you guys made it using Visual Studio Code, അത് obviously ചെയ്യാൻ പറ്റും. മറ്റേ ലവബിൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ലവബിളിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഗിറ്റബിലോട്ട് പുഷിംഗ് ഉണ്ട്. ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങൾ എന്തൊരു പ്രോജക്ട് വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡിന്റെ അകത്ത് ചെയ്താൽ ഫ്രം ജെമിനൈ, ലൈക്ക് ജെമിനൈ കോഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം അവിടെ ചെയ്തിട്ടാണ്, അതോ വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ്. I made it through Gemini. Okay, so Gemini is not having direct connection with the GitHub. So അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന I don't think so. But if you are having the code over here in Visual Studio Code, or maybe you might have direct connection towards GitHub, that would work. Can you explain the difference function of add and commit? Yeah, will do. Can you repeat why add / I missed that part? Okay, I'll do that. Okay. Yeah. So the thing goes, ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. The thing goes like, നമ്മൾ ഇവിടെ ഗിറ്റ് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തു, നമ്മളൊരു ഗിറ്റ് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്റെ ഓൾറെഡി ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തോണ്ട് റീഇനിഷ്യലൈസ് എന്ന് കാണിച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വന്നു പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിവിടെ 2 ഫയൽസ് ഉണ്ട്. ഈ 2 ഫയൽ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പുഷ് ചെയ്യണം. അതിനാണ് നമ്മൾ ഗിറ്റ് ആഡ് സ്പേസ് മൊത്തം ഉള്ള എല്ലാ ഫയൽസും അങ്ങോട്ടേക്ക് ഗിറ്റിലോട്ട് പുഷ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സ്പേസ് ഡോട്ട് കൊടുത്തത്. അതല്ലാതെ ആഡ് hello.py, ഈ ഒരു ഒറ്റ ഫയൽ hello.py, ഈ ഫയൽ മാത്രം എനിക്ക് പുഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ hello.py എന്ന് കൊടുക്കുക. അല്ലാതെ രണ്ടും ഉള്ള എല്ലാ ഫയൽസും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് പുഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്പേസ് ഡോട്ട് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ആഡിങ് ഇറ്റ് ടു ദ ഗിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഈ ഗിറ്റ് ആഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഗിറ്റ് കമ്മിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു മെസ്സേജ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ വി ആർ കമ്മിറ്റിംഗ് സംതിങ് ടുവേർഡ്സ് ഇറ്റ് വിത്ത് എ മെസ്സേജ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ഗിറ്റ് കമ്മിറ്റ് / adding new file എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് നത്തിങ് ടു കമ്മിറ്റ്. കാരണം ഓൾറെഡി ഞാൻ നേരത്തെ പുഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. 2 ഫയൽസ് ചേഞ്ച് ഓൾറെഡി ഞാൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. എനിക്ക് പുതിയതായിട്ട് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒന്നും ഇല്ല, പുതിയ ചേഞ്ചസ് ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല.
That's why it is saying that nothing to commit, working trees clean എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. Because since നേരത്തെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റിലെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും 2 ഫയൽ ചേഞ്ച് ആയി 2 ഫയൽ ഹാസ് ബീൻ അപ്ലോഡിംഗ് ടു ഇറ്റ്. ബട്ട് നൗ വൺസ് ഐ ഡു the same again without changing any sort of things inside the code, inside the file, it is saying that nothing is there to commit. Already എല്ലാം ഡൺ ആണ്. നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഓൾറെഡി എല്ലാം പുഷ് ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്ത് വേറെ പുഷ് ചെയ്യാൻ? നിങ്ങൾ വേറെ ചേഞ്ച് ഒന്നും ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടില്ല. That is what it is trying to say. Understand? That is what is the difference between git add and git commit. Commit എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ്, ഒരു മെസ്സേജ് വഴി നമ്മൾ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് git commit എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So where were we? Which goes by untrack. നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ only the modified one from while doing add space, only the modified one from the whole file is pushed. So the whole file once again is pushed. Only the modified one from the whole file. No. While doing git add, ഇപ്പം suppose ഞാൻ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഞാൻ സേവ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വേറൊന്ന് കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചോ, ഗിറ്റ് ഐ ആം ഫൈൻ എന്ന്. ഇപ്പൊ എന്താ, ഫയൽ മോഡിഫൈഡ് ആയി. ഞാൻ വീണ്ടും ചെയ്യുക git add space dot git commit. ഞാൻ അവിടെ ഫയൽ മാറ്റി /m മെസ്സേജ് കൊടുക്കുക ന്യൂ മോഡിഫിക്കേഷൻ ടു ഫയൽ hello.py എന്ന് കൊടുത്താൽ സി വൺ ഫയൽ ചേഞ്ച്ഡ്. മനസ്സിലായോ? ഇവിടെ ഒരു മാറ്റം ഞാൻ വരുത്തി, അതതിന് മനസ്സിലായി. ഇതാണ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ദിസ് ഹോൾ പുഷിംഗ് ആൻഡ് stuff like that. As using git add before using git init? No, definitely not. How can git add work before you initialize git? It's not gonna work. For example, initialize ചെയ്തല്ലേ, it's similar to making the scooter drive before you insert the key and add fuel to the engine. That is not definitely gonna work. അപ്പോഴത്തേക്കും git init ആദ്യം ചെയ്തതിന് ശേഷമേ, git initialize ചെയ്തതിന് ശേഷമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, git add ചെയ്യാൻ പറ്റും. Understand? So always have that in mind. എന്നിട്ട് പിന്നെന്തായിരുന്നു, നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്തു, git commit ചെയ്തു. ഇനി നമ്മള് do we have to git init every time? No, not necessarily. നിങ്ങളിപ്പോ ഈ ഒരു ടെർമിനലില് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ git add doesn't push the file completely, right? No, it does not completely push the file. Only the modification part is getting pushed into the file. Git extensions. Okay, yeah. ഇവിടെ git extension എന്ന് പറഞ്ഞതുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ എക്സ്റ്റൻഷൻസിനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. സപ്പോസ് നിങ്ങളിപ്പം എക്സാമ്പിൾ ആനക്കോണ്ട ടെർമിനൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആനക്കോണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. C++ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. വാട്ട് എവർ യു നീഡ് another extension you are giving it. Example ഇപ്പം Arduino VSC code theme inspired by. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും, ഏതൊരു എക്സ്റ്റൻഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി വേണം ഇതിന്റെ അകത്തോട്ട് വേണമെങ്കിൽ you guys can easily go to extensions and click download. ഇപ്പൊ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് Edge 2 എന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ട് for VSC code. അപ്പൊ ഇതിന്റെ താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും യു വിൽ സീ വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ. നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയാൽ ഓബ്വിയസ്ലി ഹിറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഗിറ്റിന്റെ ഈ ഒരു വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് എൻവയൺമെന്റിൽ അത് വന്ന് കിടക്കും. സോ whenever you are trying to use this will come across and you can completely use based on that. Okay, so where did we stop here? We stopped at git commit. More about the copilot. I'll do that. Okay, so this is the copilot. ഇവിടെ കണ്ടോ? അയ്യോ, this window is a bit. നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സ്ട്രാ വിൻഡോ കാണുന്നുണ്ടോ? This one, this ചെറിയ വിൻഡോ. ഓക്കെ, I'll just put it here then. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇവിടെ വേണ്ട ഈ ഒരു ഗിറ്റ് കോപ്പൈലറ്റ് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഇവിടെ ഒരു കണ്ടോ, ഒരു ചാറ്റ് ബോക്സ്, ഒരു ടോഗിൾ ചാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മേടി കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇതൊരു ഏജന്റിക് ബേസിക് ആണ്. ഏജന്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എം നോട്ട് ഡൈവിംഗ് ഡീപ് ഇൻ ടു AI over here. Agentic എന്ന് പറഞ്ഞാൽ is basically a part which is coming under AI. So these agents are doing certain tasks for you. That is what is meant by an agent. So whatever task you give the agent will do and give it for you. For example, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു എറർ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ എറർ ഇവിടെ എടുക്കുക, ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ this thing will automatically analyze and bring the changes. നിങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ കോഡ് ചേഞ്ചസ് വരുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം give me the code
to do hello world to print hello world in JavaScript. എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫുൾ വെബ്സൈറ്റ് ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു കോഡ് ഉണ്ടോ, ഒരു എറർ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ പിടിച്ചിട്ടാൽ മതി. ദിസ് വിൽ ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ്. നിങ്ങളുടെ ഫയൽ എന്തൊരു എറർ ഉണ്ടോ ആ എറർ നിങ്ങൾക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് തരും ഇത്. ഒരു ചാറ്റ് ബോട്ട് പോലെയാണ് ബേസിക്കലി. സി കണ്ടോ, ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ദ യൂസ് ഓഫ് Copilot is. Copilot, GitHub Copilot over here is mesmerizing stuff for you. Okay, so here back to git commit. Okay, so git commit ചെയ്തതിനു ശേഷം ഞാൻ പുതിയൊരു ലൈൻ അടിച്ച് ഒരു ഫയലിനകത്ത് ഒരു ലൈൻ ആഡ് ചെയ്തായിരുന്നു. അത് ഞാൻ വീണ്ടും കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത്. ഇനി ഞാൻ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പറഞ്ഞത് ഇസ് ബേസിക്കലി വിച്ച് ഗോസ് ലൈക്ക് ഗിറ്റ് ബ്രാഞ്ച്. ഇത് ഏത് ബ്രാഞ്ചിലാണ് കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഗിറ്റ് ബ്രാഞ്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഇത് മാസ്റ്റർ ബ്രാഞ്ചിലാണ് കിടക്കുന്നത്. സോ മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ബേസിക്കലി സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൺ ടോപ്പ്. Like we don't want master branch right now. Every single thing that is working out here, like in the case of even GitHub, ഇവിടെ എന്റെ branch is completely based on main. So നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ always make sure which branch your code is in. If it is in master, do master branch, or if it's in main, do it in main branch. So ഇവിടെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ what I'm going to do is, since it is in master, ആ ഏത് ബ്രാഞ്ചിലാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഗിറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. So once you get git branch, I saw that it is in master branch. So what I'm going to do is I want to change it to main. So what I'm going to do is git branch /M main, and then അത് അടിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ git branch നോക്കുമ്പോൾ it is in main. See, this is how you change. How to one second, let me come back. So can we create anything just by using Copilot? I mean, yeah, just by doing the basics and help from Copilot. Yeah, sure, we can do that. But അത് എത്രത്തോളം നീണ്ടു പോകുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, because I have not tried using Copilot to use full website creation. No. What I've done is I use vibe coding. Yes, obviously everyone is doing vibe coding right now. Vibe coding ചെയ്യാം. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അതിൽ എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ what you guys do is copy paste in the terminal and go to the AI models out there and ask, right? So instead of doing that at some point, you can just copy the error, go to here, paste it, and then it will work for you. And അത് തന്നെ എല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എവിടെയാ ചേഞ്ചസ് വരുത്തേണ്ടതെന്നുള്ളത് അത് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി അത് തന്നെ റൺ ചെയ്യും. അങ്ങനത്തെ ഒരു really great stuff these people have done by using this whole thing. I don't know how many of you guys have using Cursor. Cursorന്റെ ഒരു ഉപയോഗം അതാണ്. എല്ലാ ഫയൽസും എന്തൊരു എറർ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ എറർ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി ഇറ്റ് വിൽ കറക്റ്റ് വാട്ട് എവർ ഇസ് ഹാപ്പനിങ്. നമുക്ക് ആ ഒരു ചെറിയ ഇത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി, നമ്മളായിട്ട് കുറെ കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതേ ഒരു ചെറിയൊരു സ്മോൾ ഡെമോ പോലെയാണ് ഇവിടെ Copilot ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഹാവ് വി ഡൺ? നമ്മൾ മെയിൻ ബ്രാഞ്ചിലോട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി മെയിൻ ബ്രാഞ്ച് ആക്കിയതിനു ശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മള് ഗിറ്റ് റിമോട്ട് അത് എടുക്കേണ്ടത് തന്നെ ഇവിടെ പോവാ, ഗിറ്റബിൽ പോവാ. ഗിറ്റബിൽ പോകുമ്പോ ഈ ഒരു ഇത് കണ്ടോ, ഗിറ്റ് റിമോട്ട് ആഡ് ഒറിജിൻ https.git. നോക്ക്, ഗിറ്റബ് ജോവാൻ കോഷി ടിങ്കർ ഡെമോ .git. ഇതാണ് റൂട്ട്. BSCന്ന് ഏത് ഫോൾഡറിലോട്ട് പോകണം എന്നുള്ള റൂട്ടിനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് ഈ സംഭവം. മനസ്സിലായോ? അത് കോപ്പി ചെയ്യുക, ഇവിടെ ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഓൾസോ വർക്ക് ഫൈൻ ഫോർ മീ. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? നെക്സ്റ്റ് തിങ്, ഗിറ്റ് പുഷ് ആഡ് ചെയ്തു, കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു, ബ്രാഞ്ച് നമ്മൾ മാസ്റ്ററിന് മെയിൻ ആക്കി, നമ്മൾ റൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഏത് ഫോൾഡറിലോ ഏത് റെപ്പോസിറ്ററിയിലോട്ടാ പോകേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ് റൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? ഗിറ്റ് പുഷ് /u origin main. ചില സമയം നിങ്ങൾ റൺ ആകുമ്പം ചില സമയം എറർ അടിക്കാം. എപ്പോഴും എറർ അടിക്കും എന്നൊരു ഹോപ്പ്ഫുൾനെസ് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം റൺ ചെയ്യാൻ. എപ്പോഴും എനിക്ക് ചില സമയം എറർ അടിക്കാറുണ്ട്, പക്ഷെ അത് എന്തോ ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് നടന്നുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, പ്രശ്നമില്ല. അപ്പൊ സി, ഇവിടെ ഗിറ്റ് പുഷ് /u origin main എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തു. ഗിറ്റ് പുഷ് /u എവറി സിംഗിൾ കമാൻഡ് ഈസ് ഓവർ ഹിയർ. സി, എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ ഞാൻ കണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ സി hello.py index.html. hello index.html ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ അതിനകത്ത് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. hello.py നോക്കുമ്പോ പ്രിന്റ് hey how are you ഇവിടെ ഇരുന്ന അതേ സാധനം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു. സി,
This is how the whole adding and everything is happening out here. And നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ടീമിൽ ആരെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യണം, കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്ത് കയറ്റണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ അതേ റെപ്പോസിറ്ററി സെറ്റിംഗ്സിൽ പോവുക. സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയതിനു ശേഷം what you guys have to do is സെറ്റിംഗ്സിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റെപ്പോസിറ്ററി നെയിം കാണും, തൊട്ട് സൈഡിൽ കൊളാബറേറ്റേഴ്സ് കാണും. കൊളാബറേറ്റേഴ്സ് എടുക്കുക, പാസ്വേഡ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആഡ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഡ് ചെയ്യും. മൈ ഫ്രണ്ട് ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ജിതിന് എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ എടുത്തേക്ക് ആഡ് ജിതിൻ. സോ ജിതിന്റെ അകത്ത് ഒരു കൊളാബറേറ്റർ ആയിരിക്കും. ജിതിൻ ഹാസ് ഫുൾ ആക്സസ് ടുവേർഡ്സ് ദിസ് നൗ. ദിസ് ഈസ് ഹൗ ഇറ്റ് വർക്ക്സ്. പിന്നെ വീണ്ടും ഫിംഗർ ഡെമോയിലോട്ട് പോവുക. അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ 2 പേരുണ്ട്. And in the password set out that. Okay, so this is what is happening out here. And one more thing which goes like is that you can clone certain projects. Clone എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ആക്ച്വലി? ക്ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ mimicking something, copying something, അതിനാണ് ക്ലോൺ. ഡയറക്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ക്ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പം എടുക്കാൻ പോവാ എന്റെ ഒരു പണ്ടത്തെ റെപ്പോസിറ്ററി. Let's take Powerful. Yeah. So what I'm going to do is, suppose നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ഓൾറെഡി ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രോജക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ റൺ ചെയ്യണം. ആ പ്രോജക്റ്റിനകത്ത് ആ റെപ്പോസിറ്ററി കിടക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും, സെയിം ഫയലും സെയിം തിങ്സും എല്ലാം നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട്, നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പിലോട്ട് വേണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, what you guys have to do is basically just like that, open a new shell or anything. നേരത്തേലും കുഴപ്പമില്ല, ഒരു പുതിയ ടെർമിനൽ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരും ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്. Yeah. What you guys have to do is, let me just go to content. What you guys have to do is git clone. Git clone പോയിട്ട് കോഡ് ചെന്നിട്ട് ഈ കോഡ് എടുക്കുക. കോഡ് ചെന്നിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇത് സപ്പോസ് ഇപ്പൊ എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ റെപ്പോസിറ്ററി ആണ്. ഈ ഫ്രണ്ടിന്റെ റെപ്പോസിറ്ററി റെപ്പോസിറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോജക്റ്റ് എന്റെ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് വന്ന് കിടക്കണം, എനിക്ക് റൺ ചെയ്ത് നോക്കണം. അതാണ് മെയിൻ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുക? ഗെറ്റ് ക്ലോൺ. ഇവിടെ കിടക്കുന്ന സാധനം നമ്മൾ ക്ലോൺ ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടിടുക. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഗെറ്റ് ക്ലോൺ, കോഡ് ചെല്ലുക, ഓൾറെഡി കിടക്കുന്ന ഈ ലിങ്ക് ഉണ്ടല്ലോ, ഇതെടുക്കുക, എന്ത് ചെയ്യുക, ഇവിടെ കൊണ്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ക്ലോണിങ്. സി ഇറ്റ് ഹാസ് ക്ലോൺഡ് എവരിത്തിങ്. ഇവിടെ നോക്കുമ്പോ അതെ തൊട്ട് സൈഡ് ഭാവഫൈ, ആ പ്രോജക്റ്റിൽ കിടന്ന് ഈ സംഭവത്തിൽ കിടന്ന ഈ റെപ്പോസിറ്ററി കിടന്ന എല്ലാ സാധനവും എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ആന്ന് വെച്ചോ, ആ ഫ്രണ്ടിന്റെ കിടന്ന കോഡെല്ലാം ഇപ്പൊ അതെ ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കും. എന്നിട്ട് താഴെ പോവാ, എങ്ങനെ റൺ ചെയ്ത് നോക്കുക, റൺ ചെയ്യുക. ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു ആഡ് an already existing. സപ്പോസ് ഇഫ് ഐ എം ഗോയിങ് ഫോർ ടിങ്കർ ഹാക്ക്, എന്താ ഞാൻ ചെയ്യാ? എന്റെ ഒരു ടീം ലീഡാന്ന് വെച്ചോ, ലിസ് ടീം ലീഡാന്ന് വെച്ചോ, ലിസിന്റെ ടീം ലീഡ് റെപ്പോസിറ്ററി ഞാൻ എടുക്കും. ലിസ് ഓൾറെഡി ഒരു സംഭവം പുഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞാനത് ക്ലോൺ ചെയ്ത് എന്റെ തൊട്ടാക്കും. This is what is gone by git clone and stuff like that. Did you guys catch up everything till now? Yeah, perfect. ഇനി what all things are there? കമ്മിറ്റഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇതാണ് ഗിറ്റ് ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ. സി, ഇതിന്റെ ഒരു ചെറിയ സ്ക്രീൻഷോട്ട് നിങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചോ. ഗിറ്റ് ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്? ഗിറ്റ് ഇനിറ്റ് ആദ്യം ഗിറ്റ് ആഡ് സ്ലാഷ് ഡോട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഗിറ്റ് റിമോട്ട് ചെയ്താൽ നോക്കുക, ഗിറ്റ് ബ്രാഞ്ച്, ഗിറ്റ് പുഷ് ഒറിജിൻ. അതിനുശേഷം ആദ്യമേ നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഗിറ്റ് പുഷ് സ്ലാഷ് യു ഒറിജിൻ മെയിൻ എന്ന് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് ആദ്യം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോ വീണ്ടും കൊടുക്കുകയാണ്, which goes something like print what about you. ഓക്കെ, ഞാൻ ഓൾറെഡി ഗിറ്റിലെല്ലാം പുഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, എന്റെ റെപ്പോസിറ്ററി എല്ലാം കിടപ്പുണ്ട്. ഞാൻ ഇനി വീണ്ടും മെയിനിലോട്ടാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കത്തില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? ഗിറ്റ് പുഷ് എന്ന് മാത്രം കൊടുക്കും. ഫസ്റ്റിലെ എന്ത് ചെയ്തു? ഗിറ്റ് പുഷ് സ്ലാഷ് യു ഒറിജിൻ മെയിൻ. അതെല്ലാം അവിടെ ഓൾറെഡി പുഷ് ആയി കഴിഞ്ഞു റെപ്പോസിറ്ററിയിൽ. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഗിറ്റ് പുഷ് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. കണ്ടോ?
ഇതാണ് സംഭവം. Git push everything up to date. The man enumerating one thing done. Perfect. This is what you mean. First എന്ന് പറഞ്ഞാൽ git push / origin ചെയ്യാം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് is the whole stuff like this. Okay. And then again, you can go ahead and if you guys want to check out, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മെയിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് മെയിനിൽ നിന്ന് ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ what you guys have to do is you guys can create a lot of branches. Okay, so suppose എനിക്കിപ്പോ വേറൊരു ബ്രാഞ്ച് തുടങ്ങണം which goes by git. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? വേറൊരു ബ്രാഞ്ച് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന git status ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ GitHub ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിയാൽ see modified hello.py and ഇപ്പൊ റീസെന്റ് എന്റെ സ്റ്റേറ്റസ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്തത്, എന്തൊക്കെയാ നടക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് git status. ഇപ്പോൾ അവസ്ഥ എന്താണ്, അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ git status എന്ന കമാൻഡ് അടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ git status എന്നൊരു കമാൻഡ് നമ്മൾ അടിക്കുന്നത് അവിടെയാണ്. എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തത്, എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് നൗ, എന്താണ് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ git status ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നോക്ക് modified hello.py. ഒബ്വിയസ്ലി ഞാൻ ഇവിടെ hello.py ഒരു പുതിയ സംഭവം ഇട്ടു വാട്ട് അബൌട്ട് യു എന്ന്. അതല്ലാതെ തന്നെ അൺട്രാക്ട് ഫയൽസ് ഏതാ ബാബ ഫൈൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു. സോ ഇതാണ് ഇപ്പൊ നടന്ന പുതിയ ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂസ്. അതാണ് ഈ ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് ഈ git status എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഏതാ ഗിറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഉള്ളത്, ഗിറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് മെയിൻ ആണ്. ഇപ്പൊ രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു, മാസ്റ്റർ ഉണ്ട്, മെയിൻ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ വേറെ കുറെ ബ്രാഞ്ചസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, git checkout /b ഒരു നെയിം കൊടുക്കുക ജോവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ സ്വിച്ച് ടു എ ന്യൂ ബ്രാഞ്ച്, നമ്മളൊരു പുതിയ ബ്രാഞ്ചിലോട്ട് മാറിയിരിക്കാൻ. ഇതെല്ലാം ഒരു ട്രീ പോലെയാ, മനസ്സിലായോ? ഓരോ ട്രീയും ഓരോ കാര്യം. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പ്രോജക്ട് ചെയ്യാണ്, ഒരു ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ഡെവലപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ദാറ്റ് ഗോസ് ബൈ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ബാക്ക് എൻഡ്. സോ ഈ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് നടക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും, അവര് ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ ബാക്ക് എൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും, അവര് വേറൊരു ബ്രാഞ്ച് ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് വരുന്ന പിന്നെ പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പുൾ റിക്വസ്റ്റ് ഒക്കെ കാണും. അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം വർക്ക് ആവുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മള് git checkout /b ജോവാൻ ആക്കി. ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഏത് ബ്രാഞ്ചിലാണ് കിടക്കുന്നത് നോക്കിയാ ജോവാൻ, കണ്ടോ? ജോവാൻ എന്നുള്ള ബ്രാഞ്ചിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പൊ ജോവാൻ വേണ്ട, ഗിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം, മെയിനിൽ തന്നെ പോകണമെങ്കിൽ git checkout മെയിൻ അടിക്കുക, സ്വിച്ച് ടു മെയിൻ. അപ്പൊ വീണ്ടും git ബ്രാഞ്ച് അടിച്ചു നോക്കുക, എവിടെ കിടക്കുന്നത്, മെയിനിലാണ് കിടക്കുന്നത്. സി this is what is meant by a lot of branches. So we need to merge all of these things. And if നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം, എനിക്കിപ്പം ജോവാൻ എന്നുള്ള ബ്രാഞ്ച് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, git branch /b ജോവാൻ, ഡിലീറ്റഡ് ദ ബ്രാഞ്ച് ജോവാൻ. പിന്നെ അതിനുശേഷം git branch എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി മെയിൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സി ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ഗോയിങ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു, വേറെ ബ്രാഞ്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കി. ദാറ്റ് ഗോസ് ബൈ git branch /b ജോവാൻ. അതൊരു പുതിയ ബ്രാഞ്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ എനിക്ക് ആ ബ്രാഞ്ച് വേണ്ട, അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, git branch /b join /delete അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So this is what the whole thing goes like. Okay, പിന്നെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പുൾ ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇപ്പം സപ്പോസ് ഇപ്പൊ വേണ്ട എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ചസ് ഇവിടെ വരുത്തിയെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് പുൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സപ്പോസ് ദാറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇപ്പം ആ പ്രോജക്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഒബ്വിയസ്ലി യു ഗൈസ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ടു ഡിഫറെന്റ് തിങ്സ്. ഒരാൾ ബാക്ക് എൻഡ് ആയിരിക്കും, ഒരാൾ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ആയിരിക്കും. സോ ഈ ഫ്രണ്ട് എൻഡും ബാക്ക് എൻഡും രണ്ടുപേരും ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് തന്നെയാ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഒരേ റെപ്പോസിറ്ററിലോട്ട് തന്നെ പുഷ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അറ്റ് സം പോയിന്റ് രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് തിങ്സ് അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പുഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ബാക്ക് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രണ്ടിന്റെ കോഡും എനിക്ക് വേണം. സോ വാട്ട് ഡു ഐ ഡു, ഐ പുൾ ദാറ്റ് ഫ്രം ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് റെപ്പോസിറ്ററി. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഗിറ്റ് പുൾ. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോ കാണിക്കാം. Let me go to Tinker. Let me go to Tinker demo. Yeah, Tinker demo, I got it. Tinker demo. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ, add readme. Okay, I'm just going to give a simple readme here //
ഒന്നുമില്ല. ചുമ്മാ ഒരു രസം. ഞാൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം കമ്മിറ്റ് മെസ്സേജ്, കമ്മിറ്റ് ദ ചേഞ്ചസ് കൊടുത്താൽ ഒബ്വിയസ്ലി അവിടെ കമ്മിറ്റ് ആയി, ഒരു റീഡ്മി ക്രിയേറ്റ് ആയി. പക്ഷെ ഈ readme.md എന്ന ഫയല് എന്റെ ഈ VSC കിടക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അവിടെ രണ്ട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ വാട്ട് ഡു ഐ ഡു? ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഈ റെപ്പോസിറ്ററി കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു പുതിയ ചേഞ്ച് എനിക്ക് എന്റെ VSCയുടെ ഈ ഫോൾഡറോട് പുൾ ചെയ്യണം. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഗിറ്റ് പുൾ ഒറിജിൻ മെയിൻ. ഗിറ്റ് പുൾ ഒറിജിൻ മെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണ്ടോ readme.md വന്നു. സി നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്ത ഒരു ചേഞ്ച് ആണ്. നമ്മുടെ VSC ഈ ഫോൾഡറിനകത്ത് ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പുൾ ചെയ്തു. അതിനാണ് നമ്മൾ പുൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പുഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രം ദ VSC ടെർമിനൽ ടു ദ ഗിറ്റബ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗിറ്റബ് റെപ്പോസിറ്ററി ആണ് പുഷ് ചെയ്തത്. ഈ ഗിറ്റബിന്റെ ഈ റെപ്പോസിറ്ററിക്ക് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുത്തി, ഞാനിപ്പോ തന്നെ റീഡ്മി നിങ്ങളെ കാണിച്ചു. ആ റീഡ്മി ഇവിടെ ഫോൾഡറിനകത്ത് ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്നാ ചെയ്തത്? നമ്മൾ അവിടുന്ന് പുൾ ചെയ്തു. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ഇസ്, പുഷ് ആൻഡ് പുൾ. സോ ഇതൊക്കെയാണ് ദ ഹോൾ തിങ് അബൌട്ട് ഗിറ്റബ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെ. സോ ഇപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും ഗിറ്റിന്റെ സ്റ്റേറ്റസ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ നോക്കിയാൽ എന്താണ്? മോഡിഫൈഡ് hello.py, powerfy, ഇതൊക്കെ തന്നെ. പുതിയ വലിയ ചേഞ്ചസ് ഒന്നുമില്ല. That's pretty much about Git and GitHub. So what all things have we done today? We had initialized GitHub. That is how we did by git init. Basically ആദ്യം ചാവി കൊടുത്ത് സ്കൂട്ടർ ഓൺ ആക്കുന്നതിന് നമ്മൾ git init എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഗിറ്റ് ആഡ് സ്ലാഷ് സ്പേസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉള്ള എല്ലാ ഫയൽസും ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി യു ക്യാൻ ഡു ഗിറ്റ് ആഡ് സ്പേസ് ഡോട്ട്. അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫയൽ മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഗിറ്റ് ആഡ് സ്പേസ് ആ ഫയലിന്റെ പേര്. സപ്പോസ് ഇപ്പൊ hello.py മാത്രം മതിയെങ്കിൽ ഗിറ്റ് ആഡ് hello.py അത്രയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ്, ഒരു മെസ്സേജ് വരെ നമ്മൾ ഒരു കണക്ഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്തു. അതിനാണ് നമ്മൾ കമ്മിറ്റ് സ്ലാഷ് m ഈ ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുത്തത്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ ഏത് ബ്രാഞ്ച് ആണ് നോക്കുന്നത്. മാസ്റ്റർ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട്. ഐ വുഡ് ഓൾവേസ് പ്രിഫർ ഗോ വിത്ത് മെയിൻ ബ്രാഞ്ച്. അപ്പൊ മാസ്റ്റർ എന്ന് കണ്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഗിറ്റ് ബ്രാഞ്ച് സ്ലാഷ് m മെയിൻ. എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ മെയിൻ എന്ന ബ്രാഞ്ചിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതിനാണ് സ്ലാഷ് m മെയിൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഗിറ്റ് ബ്രാഞ്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മെയിനിലാണ് കിടക്കുന്നത്. പിന്നെന്താ? നമ്മൾ ഫസ്റ്റിലെ പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ once you are going to push for the very first time, always use this command git push slash u origin main if it is the main branch. നിങ്ങൾ മാസ്റ്റർ ബ്രാഞ്ചോ വേറെ ബ്രാഞ്ച് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒറിജിൻ പേര്. എന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള വരുന്ന എല്ലാ സെക്കൻഡറി പുഷ്, തേർഡ് പുഷ്, ഫോർത്ത് പുഷ്, ആ പുഷസ് എല്ലാം എന്താ ചെയ്യാ? ഗിറ്റ് പുഷ് എന്ന് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് എല്ലാം നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? വി ആർ ഗോയിങ് ടു യൂസ് ഗിറ്റ് സ്റ്റേറ്റസ്. ഇപ്പത്തെ എന്റെ അവസ്ഥ എന്താ? ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് നമ്മൾ എന്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുമില്ല. What if we pushed into GitHub and modify the file in VSC code? Will the change be visible in GitHub? We pushed into GitHub and modify the file. ഇല്ല, no, it will not be. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വേണ്ടേ, ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. എക്സാമ്പിൾ, ഇവിടെ hello.py ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്തൊരു കമാൻഡ് കൊടുക്കാണ്, പ്രിന്റ് സുഖമല്ലേ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തു. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ hello.py ഇത് വന്നോ? ഇല്ല. സോ എവറി സിംഗിൾ ടൈം വാട്ട് യു ഗൈസ് ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് യു ഹാവ് ടു പുഷ്. എന്ത് ചേഞ്ച് വരുത്തിയാലും ഇവിടെ വരിക ഹലോ സ്ക്രീൻ ഇപ്പൊ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ആ കാണുന്നില്ല ആർക്കും? ഇല്ല, കാണുന്നില്ല. I think it is your network issue. ഓക്കെ കിട്ടി. Yeah, perfect. Okay, അപ്പൊ once you do that, ഇവിടെ കിടക്കുന്ന എല്ലാം നിങ്ങൾ ഓരോ ടൈമും പുഷ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കയറ്റും. അല്ലാതെ ചേഞ്ചസ് അവിടെ റിഫ്ലക്ട് ആവത്തില്ല. ഓക്കെ, പിന്നെന്താ നമ്മൾ ചെയ്ത്? ഗിറ്റ് ക്ലോൺ. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ഒരു പ്രോജക്ട് ചെയ്തു, നിങ്ങൾക്ക് അത് നിങ്ങളുടെ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഗിറ്റ് ക്ലോൺ ആ റെപ്പോസിറ്ററിയുടെ HTTPS ആ ഒരു റൂട്ടിംഗ്. അപ്പത്തേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു, ബാബഫൈ പ്രോജക്ട് ഓഫ് മൈൻ, അത് ഞാൻ കാണിച്ചു.
So that's pretty much about GitHub and everything. Adi കാണുമ്പോൾ it might be very difficult, but that is pretty much okay. ഞാനും നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാതെ. You guys want to see my first Tinker Hack? My first Tinker Hack repository, like my first ever repository, Tinker Hack 2.0. I'll show you. Where is my purity? ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു. Unfortunately, I can't find it. Guys, അത് കാണുന്നില്ല. പക്ഷേ അതിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു 2 ദിവസം മുന്നേ. എനിവേസ് കുഴപ്പമില്ല. Tinker Hack 3.0 ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഞാൻ കാണിക്കാം. Purity. Yes. Kitty. Yeah. This is what this is what my first ever repository looked like. This was during the Tinker Hack 2.0. A really memorable time. Like it was amazing. The time that we spent, the amount of projects that we did, and very new experience. Nan avada chennathu, I still remember me calling my senior and asking what is front end and back end. And my senior was saying the front end and back end എന്താണ് അറിയാതെയാണോ ഹാക്കത്തോൺ പോയിരിക്കുന്നത്. But luckily everything went well. നന്നായിട്ട് ആ ഒരു ജോഷിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പഠിച്ചു വരിക. This is a really good platform. And this is my last year's Tinker Hack 3.0's repository. Just 1 year difference, and this is like one. Yeah, this is my repository of the Tinker Hack 4.0 is coming too. So we have covered everything that is related to GitHub right now. GitHub and stuff like that. Everything we have completed right now. And നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് doubts ഉണ്ടെങ്കിലും you can either follow my LinkedIn or either ask me in WhatsApp, and the number will be there somewhere. അപ്പോഴത്തേക്കും you guys can get access to it. And then അതല്ലേ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ LinkedIn മെസ്സേജ് അയക്കാം. And all the best to you guys. Make really good use out of it, because this is an amazing opportunity for you guys to change. Like my life changed completely just because I attended for one hackathon, that is Tinker Hack, back in 2024. Is it okay to participate in this hackathon just by basics? Girl, I joined Tinker Hack 2.0 with zero knowledge about coding. ഞാൻ ബയോമാസ് സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു. I had zero knowledge. എനിക്ക് ഗിറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല. എനിക്ക് എന്താ കോഡിംഗ് എന്ന് പോലും അറിയാത്തൊരു ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ഞാൻ ടിങ്കർ ഹാക്കിന് ഞാൻ പോയിരുന്നപ്പോ ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ അത്രയും നാളൊരു ഹാക്കത്തോൺ, ഞാൻ ടിങ്കർ ഹാക്കിന് പോയത് വാസ് എന്റെ എസ്റ്റുടെ ടൈമില്. ആ സമയത്ത് ഞാൻ അത്രയും നാൾ കോളേജിൽ കുറെ ഹാക്കത്തോൺ വരുമായിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്കതിന് പോകാൻ പേടിയുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഹാക്കത്തോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാക്കിംഗ് ആണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം വിചാരിച്ചു എസ്റ്റ് പോയി, എന്തായാലും ഹാക്കിംഗ് എങ്കിൽ ഹാക്കിംഗ്, ഞാനൊന്ന് പോയി ഇരുന്ന് നോക്കട്ടെ എന്താ അവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന്. അങ്ങനെ ഞാൻ ചുമ്മാ പോയിരുന്നു. അവിടുന്ന് ഞാൻ പ്രോജക്ട് ബിൽഡ് ചെയ്തു. ഫ്രണ്ട് എൻഡ് എന്താ ബാക്ക് എൻഡ് എന്താന്ന് പഠിച്ചു. അമേസിംഗ് മെന്റേഴ്സ്, ദേ വർ വെരി പേഷ്യന്റ് വിത്ത് അസ്. ഞാൻ ചോദിച്ച ഡൗട്ട് ഒക്കെ കേട്ട് അവരെന്നെ അടിക്കേണ്ടതായിരുന്നു, പക്ഷെ ദേ വർ വെരി വെരി പേഷ്യന്റ് വിത്ത് മീ. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് really good having that experience. And after 1 to 2 weeks, luckily we got inside the top 100 women in tech teams at Tinker Hack 2.0, which landed us at KSM and 1 day celebration at some ashram. So that's what a life-changing moment everyone has. So the life-changing moment was Tinker Hack 2.0. So adupole thanne keep going ahead, keep participating in a lot of things. Everything is just going to be amazing and perfect for you guys. If after some time an error comes in a code and cannot undo, is there any way to get the previous commit version or something like a checkpoint? Yeah. So suppose
ഇപ്പൊ ഒരു എറർ അടിച്ചു എന്ന് വെച്ചു. അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പ്രീവിയസ് കമ്മിറ്റ് മെസ്സേജ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് എന്താ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തെന്നുള്ളത് അതിന്റെ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഒബ്വിയസ്ലി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് GitHub. So you guys can easily go in there and check what the commit messages. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് മോസ്റ്റ്ലി അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസ് നടക്കാത്തതാണ്. സോ റൂമർ, how would you create something without knowing anything? That's when something is built. How will you create something without? അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനനുസരിച്ചാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും തപ്പി പോയി. We did not know where to start. So what I did was I first stood out with HTML. HTML എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ ഞാൻ CSS എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ JS എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്ന് മനസ്സിലാക്കി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അടുത്തെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ചെയിൻ ഓഫ് ലൂപ്പിൽ ഇതൊക്കെ പൊയ്ക്കോളും. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട്. എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി. That is what I'm saying. Start somewhere rather than finding a perfect time to എല്ലാം പഠിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ. No, that never works. So just start with something. ആ സംതിങ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കും അടുത്ത് ഞാൻ ഇതാ പഠിക്കട്ടെ എന്നുള്ളത്. ഇങ്ങനെ പോയാൽ മതി. It's just a very fun journey. So all the best to you guys. Work very well. All my blessings and wishes with you. Take care. Bye. And thanks to ThinkerUp once again for calling me in for such a session. And love you all. All the best. Bye. Good night. Thank you, Joanne. Thank you, guys. Let's see you in the next session.